Hello dear students, let us move to the next part of organisms and populations, which is 13th chapter in the second PU biology syllabus, and it is part of ecology. And you are studying about population interactions. So in the yesterday's video I explained about the part of parasitism. The parasites are of two types, endoparasite and ectoparasite. Ectoparasites remain on the surface of host, whereas endoparasites they enter into the body of the host. Apart from that, one specific kind of parasitism observed in the birds, it is brood parasitism, where the parasitic bird lays its egg in the host bird's nest, and incubation for the purpose of laying the egg as well as for the purpose of incubation, the parasitic bird is dependent on host bird. This kind of parasitism, it is called brood parasitism, means egg laying bird is different, the incubating bird is different. The evolution has occurred in such a way that the eggs of the parasitic birds they resemble the eggs of the host bird in its size as well as in its color. The example is brood parasitism is observed between crow and cuckoo. So this part I explained in the previous video, and today I am going to explain one more kind of the population interaction, and it is commensalism. If we glance on the different population interactions so far you have studied, one is predation, where the predator is benefited, prey is killed and consumed by the predator. So prey is not at all getting any benefit. The prey is completely harmed. There will be no existence of the prey after predation. The prey is a mild animal. It is killed and consumed by the predator. In case of the second kind of population interaction, competition, where competitively superior one will survive and competitively inferior one will be eventually eliminated. So there is harm for both the animals, because competition is always observed among equally competent organisms. Of course, during the competition one will win and one will lose. That is why to describe the competition we use the terms competitively superior and competitively inferior. Then one more type of the interaction that I explained in the previous video is parasitism. It is the population interaction observed among the parasite and host. Again, in this type of the interaction, only one organism is completely benefited and other organism is completely harmed. So in the parasitism, parasite is the organism which is benefited and host is the organism which is harmed. So now I am going to explain another very specific kind of population interaction, and it is commensalism. What is the definition of commensalism? It is also a kind of population interaction in which one species is benefited and the other is neither benefited nor harmed. So completely different kind of interaction. Of course, this kind of interaction is also observed between different species. But during this interaction, the fact is that only one species is benefited. Among the interacting species, when two species are interacting with each other, where
the one species is benefited and other interacting species neither it is benefited nor it is harmed. So one is getting benefit, that is sufficient. Other interacting species neither it is benefited nor it is harmed. ಎರಡು ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟೂ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೂ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಮೆನ್ಷಿಯಾಲಿಸಮ್. ಹಿಯರ್ I would like to stress on this particular part because this is a very important question for theoretical aspect. It is 5 mark question. What is commensalism? Explain the 4 examples for commensalism. Commensalism ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಮೆನ್ಷಿಯಾಲಿಸಮ್ಗೆ ಇರೋವಂಥ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. If you write the complete answer, I assure you, you will get the complete 5 marks. ಸೊ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗದ. ಬಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮೆನ್ಷಿಯಾಲಿಸಮ್. Hope the definition is clear for you. What it states: this is the interaction in which one species benefited and other is neither benefited nor harmed. So now let us have a look on what are the examples of commensalism. ಈ ಥರದ್ದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೀವಿ? one is getting benefit and another is harmed, or both of them will be to some extent harmed in case of commensalism. But ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಒನ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ಅನದರ್ ಈಸ್ ನೀದರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ನಾರ್ ಹಾರ್ಮ್ಡ್. ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಯಾವುವ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸಮ್ವೇರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಓ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಮೆನ್ಷಿಯಾಲಿಸಮ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಸ್, ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಗ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಲ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಗ್ರೆಟಿಗೆ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಯದ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಲಿಗೆ ಝೀರೋನ ತೋರಿಸ್ಯದ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಒಳಗೆ. Initially, when I started the explanation for population interaction, I have given a chart. One chart ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಸಿಂಬಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದದ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಗ್ರೆಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಮೇಯುವಂಥ ದನಗಳಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀರೋ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನೀದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಾರ್ ಹಾರ್ಮ್ಡ್. ಏನಿದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್: ದ ಇಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಏಜ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ವೇರ್ ದ ಕೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್. ಆಸ್ ದ ಕೆಟಲ್ ಮೂವ್ ದ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್, otherwise it is difficult for the egret to find the, see the n is missing here, find and catch the insects. What it means? So let me mark that n. ಈ ಮೇಯುವಂಥ ದನಗಳ ಜೊತೆಗೆ to find, it is n here, along with the grazing cattle. Let me take the image. See, ಎಲ್ಲಿ ದನಗಳು ಮೇಯ್ತಿರ್ತಾವ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ವೈಟ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಸಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಲ್. ಆ ಮೇಯೋ ದನಗಳ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಈ ಬರ್ಡ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಗ್ರೆಟ್ಸ್. ಬರೀ ಇಗ್ರೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಯೋ ದನಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಲ್. ದೇ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಗ್ರೆಟ್. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ
ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ವಿಸಿನಿಟಿ. ದ ಬೆಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಿಸಿನಿಟಿ. ಅಂದರೆ ದನಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ? ಸಿ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಮೂವ್ ದ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ದನಗಳು ಈ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಗ್ರಾಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋವಂಥ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹರ್ಬ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತಿರೋವಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು ದೆ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ರಶಸ್. ಈ ದನಗಳು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಿಗೆ ಆ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋವಂಥ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಹುಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಶ್ರಬ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆ ಗಿಡಗಳ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಟ್ ಬೈ ದ ಇಗ್ರೆಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಹಾರಿಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಂಥ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಇಗ್ರೆಟ್ ಬರ್ಡ್. ಇಟ್ ಕಾಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫುಡ್. ದನಕ್ಕೂ ಬರ್ಡಿಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕ್ಯಾಟಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋಕೆ ಆ ಬರ್ಡ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ನೀದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಾರ್ ಹಾರ್ಮ್. ಕ್ಯಾಟಲ್ ಈಸ್ ನೀದರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾರ್ ಹಾರ್ಮ್ಡ್, ಬಟ್ that egret bird is benefited as the cattle rush into the vegetation. The insects, they come out or they fly out, and these flying insects are caught by the egret birds. So egret bird is getting benefited from the grazing cattle, but grazing cattle is neither benefited nor harmed. So this is one example for commensalism. ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೂತಾವನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೌತ್. ಇದು ಫ್ರಾಗ್ ಅದನ್ನು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಾಗೇ ಅದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಳನ ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ದನಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಗ್ರೆಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಪೀಟ್, ದ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಗ್ರೆಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, and grazing cattle 0 indicates neither benefited nor harmed. This is one example for the commensalism. Then second example, barnacles growing on the back of whale. Whale is a fish. ಆ ವೇಲ್ ಫಿಶ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಬರ್ನ್ಯಾಕಲ್ಸು ಬೆಳ್ಕೊತಾವೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಬೆಳ್ಕೊತಾವೆ. ಏನು barnacles? I will show the image and I will highlight what are the properties of barnacles. Again the plus sign for the barnacles indicates barnacles are benefited, whereas the whale is neither benefited nor harmed. Whale fishಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬರ್ನ್ಯಾಕಲ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ whale. So what are these barnacles? See, this is the image of barnacle. They are growing, already they have grown on the whale body. A whale fish body ಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡದ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ whale, ಇವನ್ ಟರ್ಟಲ್, ಆಮೆಗಳ ಮೇಲೇನೂ ಇದು ಬೆಳ್ಕೋತದ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೋತದ, ಆಮೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೋತದ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಅಡ್ಹೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಬರ್ನ್ಯಾಕಲ್ಸ್? ಬರ್ನ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಲಿಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್ಸ್. ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ they are sticky, they are little because their size is small, and they are crustaceans. Crustaceans are the members of phylum Arthropoda. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಅಂಥ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದರೊಳಗಿಂದು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಸ್, ಲೋಬ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರಿಂಪ್ಸ್. ಈ ಏಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಿಂಪ್ಗಳು ಇದೇ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನಾಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂಥ
ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್, ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ನ್ಯಾಕಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಬರ್ನ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಕಲಿಬಾರ್ದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್, so that you can solve more and more questions in the competitive exam. Okay, they utilize their modified legs. See, this part is very interesting. Modified legs called cirri. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫುಟೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಲುಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ. ಈ ಲೆಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ. ಯಾವು? ಬರ್ನ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬರ್ನ್ಯಾಕಲ್ಸ್? ಟು ಸ್ವೀಪ್ ಟೈನಿ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ water column and pass them to their mouth parts inside their protective plates. See how interesting it is. The plates you can see in the image. ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಇವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವಂದರೆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ. To transfer or to pass the food particles into the mouth, the legs are used by barnacles. But remember, the legs in barnacles have undergone modification. They are called cirri or cirri. You can refer them as cirri or cirri. They are used for the purpose of transferring the food into mouth parts. Mouth is present inside their protective plates. Such small tiny animals belonging to the arthropod are called barnacles. See, ಒಂದು ವೇಲ್ ಫಿಶ್ದ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಕೋತಾವು ಅಂತಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 500 kg, 500 ಕಿಲೋ ತನಕನೂ ಇದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬರ್ನ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಈಸ್, ಅಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಇವು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇಲು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀರನ್ನು ತೂರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. ಅದರದ್ದು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೋತದೆ, ಅಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಉಳ್ಕೋತದೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ವೇಲ್, ಇವನ್ ಆನ್ ದ ಟರ್ಟಲ್ ಬಾಡಿ, ಕಲ್ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೇನೂ ಬೆಳೀತದೆ. ಟೈಡಲ್ ಏರಿಯಾ, ಇಂಟಲ್ ಟೈಡರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯೊಳಗಿದ್ದಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೇನೂ ಬೆಳ್ಕೋತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದೊಳಗಿದ್ದಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೇನೂ ಇವು ಬೆಳ್ಕೋತಾವೆ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ್ತಾವೆ? ಬರ್ನ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಗ್ಲೂ, ಒಂದು ಅಂಟ ಥರದ ಪದಾರ್ಥನ ಈ ಬರ್ನ್ಯಾಕಲ್ಸು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಯರ್, 6 times ಮೋರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. 6 ಪಟ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇರ್ತದಂತೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಟ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತಾನು 6 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟೋ ಅಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಗ್ಲೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಬರ್ನ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ನಾವು ಫೆವಿಕಾಲನ್ನೇ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ವುಡ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಗ್ಲೂದು 6 ಪಟ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಮಚ್ ದಟ್ ಗ್ಲೂ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬರ್ನ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದ ಬರ್ನ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ವೇಲ್? ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೂವ್. ಅವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೇಲ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ವೇರೆವರ್ ದಟ್ ವೇಲ್ ಮೂವ್ಸ್, ವೇಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈಜ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತವೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಟ್ರಬಲ್, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಬರ್ಡನ್. ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಈಸಿಲಿ ಬೈ ದ ವೇಲ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವೈಲ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಆ ವೇಲ್ ನೀರೊಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ whatever the particles, food particles come in contact with the barnacles, easily it gets the food and that food is taken into the mouth with the help of modified legs. So only these are the benefits for barnacles as they grow on the back of whale fish. Even ಬಹಳಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಏನರೆ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿತಾವೆ.
ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಲಿಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಬರ್ನ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಮೆನ್ಶಾಲಿಸಮ್. ಹಿಯರ್ sea anemone. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ಕಡೆಗೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. sea anemone. Here the symbol given is 0 and clone fish the symbol given is plus point. The fish gets protection from predator with the help of stinging tentacles of sea anemone. The anemone has no any benefit. Idu sea anemone, it is also a kind of animal which is having tentacles, and this is fish. ಈ ಫಿಶ್ಗಳು they are moving in group. Look at this image, how that fish moves through the tentacles of sea anemone. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಿಶ್ಗಳು ಈ sea anemone ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ they hide themselves. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋತಾವ. ಎದಕ್ಕೆ? ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಫಿಶ್ಗಳು, ಲಾರ್ಜರ್ ಫಿಶಸ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೋನ್ ಫಿಶ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಡ್ ಫಿಶ್. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಬೇರೆ ಫಿಶ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಕ್ಲೋನ್ ಫಿಶ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ದೇ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ sea anemone. ಈ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇದನ್ನು ತಿಂದೇ ಇರೋ ಥರ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹಿಯರ್? ದ ಕ್ಲೋನ್ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, whereas there is no benefit, no harm for the sea anemone. That is why the 0 symbol is given for sea anemone and clone fish ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಸೊ ಕ್ಲೋನ್ ಫಿಶ್ ಇಟ್ ಹೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ tentacles of sea anemone to get protect from the predators. Again, this is example of commensalism. Then moving to the last example for the commensalism and the fourth example, orchid. Orchid is very superior kind of angiosperm and it is shown by plus symbol, growing as epiphyte on mango branch, and for mango the represented symbol is 0. What are these epiphytes? This is the mango tree and here I have shown the epiphyte orchid which has grown on the mango tree branch. Epiphytes, orchid is an epiphyte. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ epiphyte means one plant growing on other plant. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ epiphyte ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. However, do not derive nutrition from them. Therefore, the relationship between mango tree and an orchid is an example of commensalism where one species gets benefited while other remains unaffected. In the above interaction, the orchid is benefited as it gets support while mango tree remains unaffected. So let me explain the entire example. ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚಸ್ದು ಕ್ರಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿವೈಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ದ ಡೈಡ್ ಲೀವ್ಸ್, ಫಾಲಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್, ಉದುರೋವಂಥ ಎಲೆಗಳು, ದೆನ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಆ ಕ್ರಿವೈಸಸ್ ಒಳಗಿದ್ದರೆ ದ ಎಪಿಫೈಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಸಚ್ ಏರಿಯಾ. ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚದ್ದು ಆ ತಗ್ಗಿನೊಳಗೆ ಈ ಎಪಿಫೈಟು ಬೆಳೀತದೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಪಿಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಹೊರತು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್.
ಅವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪರ್ಪಸಿಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಆರ್ಕಿಡ್ಡು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎದರಿಂದ ತೊಗೊಳಿಕತ್ತದದು? ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಯಿಂದ ತೊಗೊಳಿಕತ್ತದ. ಆ ಆರ್ಕಿಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀ ಅದು. ಆ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಕಿಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ in any way the growth of orchid on the mango branch doesn't affect the mango tree. So mango tree is neither benefited nor harmed, but orchid is getting support from the mango tree, so that orchid is getting benefited. That is why for the orchid the plus symbol is given, and for the mango tree the 0 is shown. ಈ epiphyte ಅಂದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, these are the plants growing on other plants. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಪಿಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪಾನ್, ಫೈಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ epiphyte. But remember, epiphytes are independent plants. They do not derive any nutrition from the plant on which they are growing. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಎಪಿಫೈಟ್ಗಳು ಬೆಳೀತಿರ್ತಾವ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನನ್ನು ಆ ಎಪಿಫೈಟ್ಸು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಮೆನ್ಷಿಯಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, for the correct definition 1 mark, for clear explanation of the 4 examples 1 mark for each example. So totally the question will be of 5 mark. What is commensalism? Type of the interaction in which one species is benefited, another is neither benefited nor harmed. The examples are cattle egrets and grazing cattle. Where cattle egrets are benefited, grazing cattle is neither benefited nor harmed. The second example, barnacles growing on the whale fish. Barnacles are benefited, whale is neither benefited nor harmed. Clone fish and sea anemone. The sea anemone provides protection to the clone fish. So clone fish is benefited, sea anemone neither benefited nor harmed. Orchid growing as an epiphyte on the mango tree. The mango tree is neither benefited nor harmed, but orchid is getting benefit from the mango tree in the form of support, but it is not deriving nutrition from the mango tree. So these are the typical examples for commensalism. 2 more types of population interactions left. One is amensalism and another is the mutualism. ಇವೆರಡು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಟುಮಾರೋ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.